Good morning, all of you. So, in this lecture, I am going to start a new topic, that is the fever. Okay, definition of the fever, causes of the fever, and the types of the fever. So, fever, what is a fever? Okay, whenever the body temperature increase more than normal is called as a fever. Okay, fever is also called as a pyrexia. In medical term, it also called as a pyrexia. It also called as a pyrexia. Okay, so let's start. Okay, the body temperature, it is the one of the vital signs of our body. Okay, important signs of our body. So definition is, when the body temperature is increased above 99.0 degree Fahrenheit or 37.0 degree Celsius. Okay, it's called as a pyrexia. Okay, whenever the body temperature is increased above the 99 degree Fahrenheit or the 97 degree Celsius is called as a pyrexia. Okay, as a fever. Okay, so some of the terminology include in this. So one is a hyperthermia. Second one is a hypothermia. Hypothermia. Okay, hyperthermia means increasing body temperature more than normal. Okay, and hypothermia means decreasing body temperature below normal. Okay, what is the normal body temperature? Normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Okay, 98.6 degree Fahrenheit. It is the normal body temperature. So whenever the body temperature increase more than normal is called as a hyperthermia. Okay, hyperthermia. Okay, thermia related to the body temperature, and the hyper means increase, excess. Okay, hyper means increase. Okay, and thermia means related to the temperature. Okay, that's mean increasing body temperature. Okay, more than normal. And hypo means degrees. Okay, hypo means degrees, and thermia related to the temperature. So that degrees of body temperature below the normal is called as a hypothermia. So what is normal body temperature? The normal body temperature in Fahrenheit is 98.6 degree Fahrenheit. Okay, so the what is meant by the pyrexia? What is meant by the pyrexia? The pyrexia means when the body temperature is increased above 99 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius. It's called as a pyrexia or fever. Okay, so what is the causes of the fever? What is the causes of the fever? Infection. Whenever the infection enter in our body, then the immune system get active. Okay, so in that WBC being active, and the engulfment process means the phagocytosis is happen, and the temperature get increase. Okay, so that the due to the infection fever get increase. ओके, जेव्हा काही शरीरामध्ये इन्फेक्शन इंटर करते तेव्हा काय होते, WBC ॲक्टिव्ह होतात. WBC ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर काय होते, तिथे बॉडी टेम्परेचर इन्क्रीज होते. ओके, बॉडी टेम्परेचर इन्क्रीज होते आणि फॅगोसायटोसिस प्रोसेसला स्टार्ट होते, आणि त्यामुळे इन्फेक्शनवर कंट्रोल केलं जाते. ठीक आहे, हे आपण 12th स्टँडर्डमध्ये स्टडी केलेलं आहे. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज अ disease of a nervous system. Okay, some of the centers of the vital signs are situated in the nervous system, so that if the nervous system get disturbed, then the vital sign automatically altered. Okay, so next is a certain malignant neoplasm. Central malignant neoplasm, it is the one of the cause of occurring a fever. Okay, occurring a fever. Next is a blood disease. Okay, in that the example is leukemia and embolism. What is meant by leukemia? It is the increasing abnormal WBC count. It's called as the leukemia. Is also called as a blood cancer. Okay, blood cancer. Okay, next is the embolism. It is the one of the
process in which the causative factor of a internal body is equal to the another organ and starting there increasing some of the infection. ओके मीन्स जो एक जे काही इन्फेक्शनचे पॉझिटिव्ह फॅक्टर आहे ते काय होते एका ऑर्गनपासून दुसऱ्या ऑर्गनपर्यंत तिथं ट्रान्सफर होतात आणि तिथे इन्फेक्शन ग्रो व्हायला लागते, त्याला आपण म्हणतो एम्बोलिझम. ओके नेक्स्ट इज अ हार्ट स्ट्रोक फ्रॉम एक्सपोजर टू हॉट इन्व्हायरमेंट. उन्हाळा सीझन येतो तेव्हा काय होते सनस्ट्रोकने पण फिवर येतो. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ डिहायड्रेशन इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ अ फिवर. नेक्स्ट इज अ surgical trauma and crushing injury. Surgical trauma, okay, whenever the surgical trauma means related to injury. Okay, surgical trauma, okay, whenever the injuries occur, then the some of the accidental injuries occur, then the fever may happen. Okay, body temperature may increased. Okay, next is a allergic reaction to foreign particle. Okay, whenever the foreign particle or dust may be enter in our body through the respiratory system, through the nose or oral route, then the some of the allergic foreign particle may be enter and some of the allergic reaction happen. Okay, hypersensitivity action is happen so that the body temperature may be increased. ओके, जेव्हा आपण एलर्जिक पार्टिकल्स आहे फॉरेन पार्टिकल आहे ते डस्ट असो किंवा मग अदर काही फॉरेन पार्टिकल असो ते माउथ थ्रू किंवा नोज थ्रू आतमध्ये गेलं तर काही तिथे एलर्जिक रिॲक्शन होते आणि काही हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन होते आणि त्यामुळे पण फिवर येऊ शकतो. ठीक आहे. दिस ऑल आर द कॉजेस ऑफ द फिवर. ओके, मीन्स द पायरेक्सिया. सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द फिवर. फर्स्ट टाइप इज अ कॉन्स्टंट fever or the constant pyrexia or the constant fever. Okay, constant. ओके, मिनिंगमध्येच आहे बघा कॉन्स्टंट. ओके, कॉन्स्टंटली राहणार. ठीक आहे. तर इन दॅट देअर इज अ टेम्परेचर varies not more than 2 degree between the morning and evening and does not reach normal. Okay, for a period of days or week. For a period of days and or week. ओके, मीन्स द जेव्हा पण टेम्परेचर वाढते, ठीक आहे, ठीक आहे, ते टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा वाढणार. ठीक आहे, सकाळपासून तर रात्रीपर्यंत पण ते नॉर्मल लेवलवर येणार नाही. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो कॉन्स्टंट फिवर म्हणजे कॉन्स्टंट पायरेक्सिया. ओके, द टेम्परेचर नॉट इन्क्रीजिंग मोर दॅन द 2 डिग्री फॅरनहाइट इन मॉर्निंग और इव्हनिंग. ठीक आहे, जे काही आहे जे टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे ते 2 डिग्रीपेक्षा जास्त वाढणार नाही. ठीक आहे, 2 डिग्रीपर्यंत ते वाढणार. ठीक आहे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचरपेक्षा 2 डिग्रीपर्यंत ते वाढणार आणि ते मॉर्निंग आणि इव्हनिंगपर्यंत ते कमी होणार नाही, कॉन्स्टंटली राहणार. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो कॉन्स्टंट पायरेक्सिया. ठीक आहे, बघा आता समजा एक पेशंट आहे, त्याची फिवर आहे 101 डिग्री फॅरनहाइट. ठीक आहे, आता नंतर परत चेक केलं तर 101 डिग्री फॅरनहाइट राहणार. नंतर परत चेक केलं इव्हनिंगला तर 101 डिग्री फॅरनहाइट हा फिवर कंटिन्युअसली कॉन्स्टंट राहणार. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो कॉन्स्टंट पायरेक्सिया और द कॉन्स्टंट फिवर. ओके, इज इट? ओके, नेक्स्ट टाइप इज इंटरमिडिएट पायरेक्सिया और फिवर. ओके, टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल और सबनॉर्मल टू हाय फिवर अँड बॅक ॲट रेग्युलर इंटरवल. म्हणजेच काय आहे, फिवर काय होणार येणार आणि रेग्युलर इंटरवलमध्ये ते काय होणार कमी होणार जास्त होणार. ठीक आहे, फिवर काय होणार इंटरवलली ते येणार आणि काही इंटरवलने ते परत नॉर्मलवर येणार आणि परत बॉडी टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आणि परत नॉर्मल होणार. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणणार इंटरमिडिएट पायरेक्सिया. ओके, फिवर इज हायर इन इव्हनिंग दॅन मॉर्निंग फॉर 3 days. ओके, फिवर काय होणार इन्क्रीज होणार. ठीक आहे, फिवर इन्क्रीज होणार इव्हनिंगला. ठीक आहे, इव्हनिंगला इन्क्रीज होणार मॉर्निंगपेक्षा. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो इंटरमिडिएट पायरेक्सिया. ठीक आहे, बघा आता जे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर याच्यापेक्षा नंतर
तिथे फिवर येणार, ठीक आहे. इव्हनिंगला फिवर येणार, पण मॉर्निंगला थोडा कमी राहणार, मग इव्हनिंगला वाढणार, ठीक आहे. असं 3 दिवसासाठी फिवर येते, त्याला आपण म्हणतो इंटरमिडिएट पायरेक्झिया, इंटरमिडिएट पायरेक्झिया. ओके, व्हेनेवर द फिवर इज अराईज इन इव्हनिंग अँड द नॉर्मल इन द मॉर्निंग इंटरवली, ठीक आहे, इंटरवली, ठीक आहे. त्याला आपण म्हणणार आहे इंटरमिडिएट पायरेक्झिया. सो नेक्स्ट टाइप इज रिमिडिएट fever or pyrexia. Remediate fever or pyrexia. It is the fever characterized by variation of more than 2 degree between morning and evening, does not reach normal, ठीक आहे. बघा आता याचा अर्थ, मॉर्निंगला फिवर इन्क्रीज होणार आणि परत ते नॉर्मलवर, ठीक आहे, नॉर्मलवर येणार नाही आणि परत ते इव्हनिंगला काय होणार, जास्त इन्क्रीज होणार, ठीक आहे. त्याला आपण म्हणतो रिमिडिएट फिवर, ठीक आहे. फिवर काय होणार, ते मॉर्निंगला जास्त राहणार आणि इव्हनिंगला पण जास्त राहणार, ठीक आहे. आणि काय होणार, ते 2 डिग्रीपेक्षा वर वाढणार पण नाही आणि नॉर्मलपर्यंत ते फिवर काय होणार, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आहे ते नॉर्मलपर्यंत परत येणार नाही. त्याला आपण म्हणतो रिमिडिएट फिवर. व्हेनेवर द बॉडी टेम्परेचर इज increase in morning and evening and does not reach at the normal level. Okay, it's called as a remediate fever. So next type is relapsing fever. Due to the illness or the disease, fever get increase more than normal and it क्युअर आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. ओके, म्हणजेच काय होते, जे काही फिवर आहे ते फिवर इन्क्रीज होते कोणत्याही इलनेसमुळे आणि कोणत्याही डिसीजमुळे इन्क्रीज होते आणि ते फक्त फिवर कमी केव्हा होणार, जेव्हा आपण डिसीज ट्रीट करणार, ठीक आहे. डिसीज काय करणार, क्युअर करणार, ठीक आहे. डिसीज क्युअर केल्यानंतरच ते फिवर कमी होणार, ठीक आहे. त्याला आपण म्हणणार रिलॅपिंग फिवरमध्ये काय होते, जे काही फिवर येते ते डिसीजमुळे येते किंवा काही इलनेसमुळे येते, ठीक आहे. म्हणून ते इलनेस आधी क्युअर करायचं, तेव्हाच मग बॉडी टेम्परेचर डिग्रीज नॉर्मलवर पर्यंत येणार, ठीक आहे. आता कोणताही डिसीज झाला, कोणताही इन्फेक्शन झाला, ठीक आहे, तर काय होणार, फिवर येणार, ठीक आहे. कोणत्याही डिसीजमध्ये फिवर दिसून येते. असे डिसीज ज्या डिसीजमध्ये इन्फेक्शन इन्व्हॉल्व होते, ठीक आहे, त्या डिसीजमध्ये फिवर 100% येणारच, ठीक आहे. जिथे इन्फेक्शन येणार तिथे काय होणार, फिवर येणारच, ठीक आहे. सो दॅट व्हेनेवर द fever is happen due to the some of the illness or the diseases, so that the firstly you have to cure disease, then the fever may be automatically decrease. Okay, so this pyrexia or this fever is called as a relapsing fever. जेव्हा आपण काही डिसीज किंवा इलनेस असतो, ठीक आहे, त्या इलनेसमुळे येणारं फिवर त्याला आपण म्हणतो रिलॅपिंग फिवर. आणि सर्वात आधी त्या डिसीजला क्युअर करायचं, नंतरच जे बॉडी टेम्परेचर आहे ते ॲटोमॅटिकली नॉर्मलवर येते, ठीक आहे. त्याला आपण म्हणतो रिलॅपिंग फिवर. ओके, सो नेक्स्ट टाईप इज इरेग्युलर फिवर. नावामध्येच आहे बघा, इरेग्युलर आहे, ठीक आहे. व्हेन फिवर इज increase or decrease irregular, they don't have specific time, ठीक आहे. जेव्हा पण काही फिवर येणार, ठीक आहे, ते इरेग्युलरली येणार, केव्हा आपण वाढणार, केव्हा आपण कमी होणार, किंवा मग तिचा इंटरवल काय फिक्स नाही आहे, ठीक आहे. इंटरवल काय आहे, फिक्स नाही आहे, ठीक आहे. आपण ठीक आहे, एक इंटरमिडिएट पायरेक्झिया एक टाईप आहे, त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं, ठीक आहे. इंटरमिटंट पायरेक्झिया याच्यामध्ये स्पेसिफिक टाईम असते, ठीक आहे. म्हणजे मॉर्निंगलाच वाढणार किंवा इव्हनिंगलाच वाढणार 2 डिग्री सेल्सिअसमध्ये, ठीक आहे, वाढणार, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये पण याच्यामध्ये तसं नाही आहे. इरेग्युलर फिवरमध्ये काय होते की ते केव्हा पण वाढू शकते फिवर, केव्हा पण कमी होऊ शकते, ठीक आहे. केव्हा पण इन्क्रीज होऊ शकते, केव्हा पण मग ते कमी होऊ शकते, ठीक आहे. केव्हा 102 फॅरनहाइट, किंवा मग कधी 100 फॅरनहाइट, किंवा मग कधी 103 डिग्री फॅरनहाइट, कधी 99 डिग्री फॅरनहाइट, ठीक आहे. असं काय होणार, तिथे इरेग्युलरिटी राहणार फिवरमध्ये, ठीक आहे. त्याला म्हणतो आपण इरेग्युलर फिवर. ओके, सो नेक्स्ट टाईप इज इन्व्हर्स फिवर. इन दॅट इट रेकॉर्ड इन मॉर्निंग अँड इव्हनिंग. ओके, इट रेकॉर्ड इन मॉर्निंग और इव्हनिंग, ठीक आहे. द टेम्परेचर इन्क्रीज इन मॉर्निंग अँड लोएस्ट इन इव्हनिंग. ओके, म्हणजेच बघा इन्व्हर्स मीन्स, ठीक आहे. मग आता मॉर्निंगला काय होणार, फिवर इन्क्रीज राहणार, ठीक आहे, आणि इव्हनिंगला थोडं कमी राहणार, ठीक आहे. समजा आता पेशंट आहे, त्या पेशंटचं मॉर्निंगला 103 डिग्री फॅरनहाइट फिवर आहे आणि इव्हनिंगला त्याचे फिवर आहे 99
डिग्री फॅरनहाईट, ठीक आहे, 99 डिग्री फॅरनहाईट, ठीक आहे. फक्त मॉर्निंगला वाढणार आणि इव्हनिंगला कमी फीवर राहणार, त्याला म्हणतात इन्व्हर्स, नावामध्येच आहे इन्व्हर्स, ठीक आहे. मॉर्निंगला एक इव्हेंट आहे ते मॉर्निंगचा इव्हेंट, त्यामध्ये काय होणार इन्क्रीज होणार, आणि दुसरा इव्हेंट आहे इव्हनिंगला काय होणार तिथे फीवर कमी राहणार, ठीक आहे. त्याला आपण म्हणणार इन्व्हर्स फीवर. ओके. इट रेकॉर्ड इन द मॉर्निंग अँड इव्हनिंग द टेम्परेचर इन्क्रीजिंग इन द मॉर्निंग अँड द लोएस्ट इन द evening. Okay, is called as a inverse fever. So next is a sustained fever is constant body temperature continuous above 38 degree Celsius or 100.4 degree Fahrenheit that demonstrate the little फ्लक्च्युएशन. बघा आता काय होते, समजा आता बॉडी टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे, ठीक आहे, 100.4 डिग्री फॅरनहाईट, ठीक आहे. नंतर काय होणार, नंतर फ्लक्च्युएट होणार, म्हणजे कधी 100.2 डिग्री फॅरनहाईट, तर कधी 100.5 डिग्री फॅरनहाईट, कधी 100.4 डिग्री फॅरनहाईट, पण ते नॉर्मलपर्यंत येणार नाही, ठीक आहे. ट्रीटमेंट दिल्यावरच ते नॉर्मलपर्यंत येणार, त्याला आपण म्हणतो सस्टेंडेड फीवर. ओके. तिथे काय होते, फीवर फ्लक्च्युएशन होत आहे, ते फीवर फ्लक्च्युएशन होत आहे, ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो सस्टेंडेड फीवर. ओके. सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द फीवर इट्स कॉल्ड ॲज अ पायरेक्झिया. ओके. whenever the body temperature is increase more than the 99 degree Fahrenheit or the 37 degree Celsius. Okay, in that hypothermia and hypothermia terminology we studied. Then the causes of the fever. Okay, then the types of the fever. First type is the constant pyrexia or the continuous fever. Then next is a intermediate pyrexia or fever. Then the remediate fever. Then the relapsing fever. Then the inverse fever, and last one is a sustained fever. Okay, fluctuation of the body temperature. Okay, thank you.